Bismillahirrahmanirrahim. Sağırlık jönündögi, oğuz açar jönündögi hadislerden okuy başladık. Babun hal faslu l'awwalu an Anasin radıyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem tesahharu fe inne fis suhuri barakah. Muttafaqun aleyh. Bukhari Muslim rivayeti. Anas radıyallahu anhu aytat, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, sağırlık jegile, sebebi sağırlıkta bereke var dedi Peygamberimiz. Sağırlık jegile, sağırlıkta bereke var dedi deydi. An Amr ibn al-As radıyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem faslu ma beyne siyamina ve siyami ehlil kitab ukletus sahar. Ravahu Muslim. İmam Muslim rivayeti rahimahullah. Amr ibn al-As radıyallahu anhu aytat, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, bizdin orozağız menen ahli kitaptardın, Hristiyan jööttörдүн orozosунун ортосундагы айырма bu sağırlık tamağı deydi. Sağırlık jeş jööттөр dagы hristiyanдар dagы orozo tutatken, bирок алар bizge okşop sağırlık jebeytken. Sağırlıkta ушундай маанилер бар экен. Демек саарылык жегенге бардыгыбыз аракет кылышыбыз керек. Ушу береке бар экенин көрбөйсүзбү? Мындайда башка маалдарда бир маал тамакты жебей калсаң, адам канча кыйналып кетесиң да. Orozada olsa bir sağırlıkta jеп alıp keçke жүрө бересиң да. Sağırlıkta аппетит деле жок болот. Кичине бир нерсе жейсиң, араң ошол береке да, ошол. Аз гана жесең дагы, укля деген сөз. Аз гана жесең дагы ошодо береке бар. Эми жесең боло берет. Biraz bolsa da jep koyuş gerek degende. An Sahlin radıyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Muttafaqun aleyh. Bukhari Muslim rivayeti. Sahl radıyallahu anhu aytat, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, elder oğuz açardı tezdetken sayın jakşылыкта bola berişet deydi. Bunun manisi ошол убагында канчалык ошо оозду убагында ачып калса, ошончолук жакшы сооп боло берет дегени да. Мындайча айтканда, азан айтылдыбы кеч шамга, ооз ачардын убагы кирдиби, сразу ооз ачыш керек да. Одан нары дагы ооз ачпай кечиктирип жүрө берген, бул баягы Алла Таалага бир баягындай өчөшкөндөй маани бар да. Мына мен биягына деле жүрүп кое берем керек болсо дегендейчи. Ошон үчүн oğuz açardın uağı giriş menen pende Allah Taalaga alsыздыгыбызды көрсөтүp, сыраз oğuz aça kalışыбыз керек да. Allah Taalaga alsыздыгыбызды көрсөтүp, сыраз oğuz aça kalışыбыз керек. Бул да Allah Taalанын жакшылыгына себеп болот. Бирок бу жерде бир нерсени баса белгилеп коюш керек. Oğuzду убагында ачыш бул мустахап амал да. Şamdı negizi 5 maal namazı cemaat menen okuş bul sünnet-i muakkada da. Kevr alımdardın pikirinde vacip. Negizi öz sünnet muakkada, kevr alımdar bunu vacip dep dagı aytышкан da gerek bolsa. Cemaat namazdıç. Öz sünnet muakkada. Biz bolson bir mustahap amalды убагында кылабыз деп bir sünnet muakkada болгон бекем амал тыштап салып атабыз да. Kevr meçitтерде şam namazı окулбай калат экен. Kevr meçitтерде cemaat menen şam namazı окулбай калат экен. Керек болса азанчысы азанын айтып кетип калат экен. Namazını okubay. Azançı dağı, imam dağı gelbey koygan meçitler var eken. Çok, eme bayağı ayıldağı bir jarım meçit, eme üyünü bayağıntip oğuz açar kılıp, eldin bardığı imam baş bolu, oşol жерден oğuz açıp, anan şamdı cemaat menen o şerde okup kalsa, maylem, cemaat okulu atadı. Birok, bayağınday sebep çok, hiç kim şam namazga gelbey, meçitler şam namazda şavuldap kalan uşunday bolu atatken bizde. Bu öte tura mes görünüş bul. Kişine çöntöğünüzge kurmaca bir urtam su kötöre gelin. Şamga bir 5-10 minut erterek gelip, anan dua kılıp, oğuz açıştın uağı boldu. Oğuzda çuvalın azanç azan aytıp bütükçeli, oğuzda çuvalın dağı azan aytılıp bütüşümenen namazdı okup, anan barıp genen kursak toygozu veriş gerek. Mına ушундай şam namazga, cemaatga beken boluş gerek. Mınандай hadislerdi uğu alıp, kevrilerimiz apendi olup жүрөбүz da. Bul oğuzdu uağında açуу menen şam namaz cemaatga, cemaat menen oku birbirine karama karşı nerseler emes da. Oğuzda uağında açsaң bolot, cemaatты dagı okup ketseň bolot da. An Umar radıyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iza aqbala al-laylu min hahuna ve adbara an-naharu min hahuna ve garabatish-şams faqad aftara as-saim. Hazreti Umar radıyallahu anhu aytat, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytdı.
Tün mınияктан келип, күндүз мынияка карап кете баштаганда, анан күн батканда орозо туткан адам ооз ачат дейт. Мындайча айтканда, эмне болот? Түн мынау чыгыш жактан келет да, күн баткан маалда. Ушу чыгыш жак уже карарып баштайт. Анан батыш жакка карап ошо күндүз жылып кетет. Караңгы болуп кетет да, мындайча айтканда. Ошону баягы күн баткан учурда кыскасы ооз ачардын убагы болот деген сөз маанисиче. Эми пайгамбарыбыз ошол жерде мынтип алиге күн менен эме түндү ишара кылып айтып бергени да. Анаби Хурайра радhiyallahu anhu قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم فقال له رجل إنك تواصل يا رسول الله قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني متفق عليه. Abu Hurayra radhiyallahu anhu aytат, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Жоқ, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem orozonu visal kılуудан tıydı. Orozonu üzgültüksüz tutuuдан tıydı. Мындайча айтканда, күнүндүзү эч нерсе жебеш керек, түндө дагы эч нерсе жебей, ооз ачпай, ооз бекитпей, эчтеме жебей, мындай 24 сааттык орозо да, ушундай кылып катар орозо туткандан пайгамбарыбыз тыйды дейт. Бир киши сурады, Аллахнын элчиси, сиз ошондой висал кыласыз го деди. Пайгамбарыбыз ушундай экен, бир ошо орозо ичи эчтеме жебей коет экен да. Пайгамбарлар дагы ошондой орозо тутат экен. Бир ай эч нерсе жебей тутуп коюшат экен да орозону. Бул дагы баягы пайгамбарлар дагы өзгөчөлүгү да. Ошентип эч нерсе жебей сиз тутуп атпайсызбы дедиле. Пайгамбарыбыз айтты, кимиңер мендей боло элесиңер деди. Мен түнү уктап атканымда Раббим мага тамак жедирип, мен чаңкоом кандырып коет деди. Алла Тааладан гайбана ошол ырыскы пайгамбарыбызга келип калат экен да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз баягы ооз ачпай, ооз бекитпей дагы эме кылып коет экен. Бирок кээ бир риwayatтерде пайгамбарыбыздын саарлык кылгандыгы жөнүндө айтылган. Демек пайгамбарыбыз кээде баягындай висал орозо туткан да. Өткөндө бир эки хадистерде окудук го, саарлыкты пайгамбарыбыз баланчы сахаба менен жеп отуруп, анан мындай болду деген маанилерди окудук да. Пайгамбарыбыздын саарлык жегендиги жөнүндө анча-мынча риwayаттар бар. Бирок кээде пайгамбарыбыз ушундай висал дагы кылат эле, эчтеме жебей дагы тутуп коет эле да пайгамбарыбыз. Пайгамбарыбыз ушинтип жебей тутуп койгон экен деп эч ким ошодон маселе чыгара албайт. Ал пайгамбардын өзгөчөлүгү. Пайгамбарыбыздын өзгөчөлүгү. Калган пенделер убагында колдон келишинче ооз ачып, саарлык жеп, ошентип тутканга аракет кылыш керек. Бирок баягы эле маселе кайтып, ооз ачар менен ооз бекитерибиз шам менен багымдатты мечит жамааттан калып кетпеш керек да. Ошонун эме зыян тийбеш керек ошогочу. Алла Таалам бардыгыбызга орозо айларын берекелүү кылсын.